सर्वप्रथम मी इंग्लिशमध्ये यांना थोडंसं सांगते, मग आपल्याला मराठीत सांगते. I hope your journey has been comfortable so far and will be comfortable later on, as the source of comfort is your spirit. And the more you see to the comfort of your spirit, the problems of outside comforts drop off. You are not bothered as to where you live, where you sleep, what you eat, what you do. So to allow these gross sensitivities to drop down so that the inner subtler sensitivities grow. That's why you are here, to get over your time conditionings. I mean, it's a rat race, and the rat race has to be somehow or other stopped, once for all, within and without. So here we can do it without, and once you start meditating, the within can be also achieved, and you can achieve that peace which we all human beings should have if we have to save this world from complete destruction. As you must have realized that now the Sahaja Yoga is growing much faster and it's taking a good speed, and we all have to keep ourselves equipped to be able to be part and parcel of this great evolutionary and revolutionary process which is going to stir up the whole world. For that, it is important also to see that we take ourselves to task and don't get into mediocre living and mediocre thinking. We are people of very great potential. Not only that, but we are blessed by God's divine power. Try to use that power within yourself and try to be one with it. Little bit you have to see that you beat up your body, beat up your mind, beat up your ego, and chisel it out so that it is beautifully made in such a way that you grow into that image for which you are made. Regarding other things like my tours in your countries, I think the greatest good is done to you when you come to this country, as if you belong to this country and you were uprooted in some other country. And when you come here, you prosper so well. And in that country, I try so hard, I work so hard, do all kinds of things. All the time I spend with you, I do everything, day in and night, all the time. I find it's impossible to achieve much that I see happening to you here, as if here you take absolutely with great ease the divinity of this place, and I think this uprootedness has to be given up. I think as if you have immigrated into those countries and now you are back in your own. You are not found out by immigration laws, I think. Now, under these circumstances, we should change our tactics and try to establish our ashrams here and our own projects here, so that you people should come down here and more achieve more. You can earn your living there, but you should come here, spend some time for 2 months, 3 months continuously and establish yourself and grow, because I don't think it can be achieved there that good, because you tried everything. So this is the ultimate outcome of our trips all over. Despite all kinds of hazardous roads and hazardous life here, we are doing very well. I must say, when I see you, I find you are very good and you are all very much better, and it's all improved. Like watches, you see, when you have to make them immune, you put them under absurd conditions and they get all right like that. Now you are immune. They are put into, I've seen into troughs which are shaken very heavily, as you were shaken yesterday in the buses. And
Then they are made to pass through water which is running very fast on them. And all this we are trying here, and I think your immunity is growing very fast to outward things, and you are becoming really solid, eternal timepieces, the way you are created here. And I'm so very happy to see the development. That's the main point which we have achieved here. So the attention should be out away from money, first of all. That's one of the biggest problems. Actually, nobody can believe that African countries are much more money minded than Indians are, though they are so developed. You see, the developed countries are much more money minded than the Indians are. It's very surprising. When you see the way they count their pennies, it's impossible to believe that these are really developed people. They are worse than beggars sometimes. So that is what you should get out of it, the money part. Money is horrible stuff that people count, and I mean, it's better to count the names of God than to count the money, horrible coins. Then we have other things like gross attachments to comfort. I don't think it's a very comfortable life there, because here you can move in the night anytime. You won't meet anybody who will snatch your purse or snatch your bangles. You can move about the way you like and nobody is going to bother you. You won't meet 2, 3 drunkards beating each other, nothing of the kind. So it's a very pure life here. That's a very big achievement. And the comforts that you want, you can create later on if you want to have them. At least I personally think that too much modernization won't suit this place. So we should not give them these useless ideas which makes your body slaves to your own comforts and ideas of enslavement. In any case, cleanliness, personal cleanliness is very good here, but the general cleanliness has to be taught to these people. All this giving and taking process will work out very well, I'm sure. And the way things are moving within yourself, I have great hopes that you will really grow much faster if you come to this country and stay here for some time in a settled way and then go back to your countries. That would be much better than to have a visit to your countries, which I feel sometimes is just bombarded by negativity. The another point which I wanted to tell you is that you must learn to understand that you have come here to gain something. Nobody is going to gain anything out of you. So you have to gain something here. You are students, and so you have to learn something and try to develop a sense of discipline like a disciple who receives all that is around. What's that? What's this? How is it? This is that. That's nice. You see, like that. But if you go on seeing the things which are of no importance and lose talking about things that do not matter with you, all this has to be given up because you have so much time there that people sit down and jabber, talk, loose talks, ugly talks, useless talks. That's not needed at all. On the contrary, it's better to be quiet and assimilate more within yourself. Because here the people don't have time, so they can't talk, they have to work. But while you have time, they're also here. So we start like that, and that's a very wrong thing. Another talking is done with yourself also quite a lot. Like you start analyzing, criticizing, and finding faults, and all the time thinking, oh, this could have been better, I've harmed very much here, or that has happened, all those things come into your heads. So this kind of a inner talk also should be stopped. You see, they are called as murmuring souls by Christ, who said, beware of murmuring souls. But these murmuring souls exist within us. So beware of them and don't listen to all nonsensical talks and try to keep a good eye on that and be alert. So it will help you. On the whole, I must say this trip and the last trip, I'm overjoyed and I'm very happy that it has brought forth so many possibilities before me and your potential. I'm very happy about it that somehow in this year we have achieved a new type of atmosphere among all of you.
which is humble, which is quiet, which is peaceful, which is absorbing the divine, which is a very, very great, joyous thing for me. So I thank you very much for all that. I hope you keep up your progress this way. आता आपल्या देशातील सहयोगांना सगळ्यांच्या तर्फे मी अत्यंत धन्यवाद देते की त्यांनी शांतपणाने सगळी कार्य केली, आपापसात भांडाभांडी केली नाही, एक दुसऱ्यांची नाचक्की केली नाही, राग दाखवला नाही आणि शहाणपणा धरून सगळी कार्य केली आणि त्यांच्यासमोर एक चांगला नमुना ठेवला. त्यांना असं वाटतं की तुम्ही फार मोठी माणसं आहात, देवभक्त, शहाणी, फार व्यवस्थित संतुलित जीवन चालवणारी, अत्यंत चरित्रवान अशी आहेत. म्हणजे सगळ्यांसाठी तुम्ही सगळे शिवाजी महाराज आहेत, थोडक्यात सांगायचं. आणि अशा शिवाजी महाराजांना सगळ्यांना माझा नमस्कार. आता सांगायचं म्हणजे असं की कधी कधी खायचे दात दुसरे आणि दाखवायचे दुसरे असं असतं थोडं बहुत आपल्याकडे. कारण आपल्याकडे आदर्श इतके जास्त आहेत की मनुष्यामध्ये ढोंगीपणा येऊन जातो. वरून आपण दाखवण्यात फार चांगले आहोत आणि ते हे ओळखू शकत नाही, कारण हे म्हणजे सडेतोड लोक आहेत, यांच्यामध्ये आडपडदा नसतो. म्हणजे तो कधी कधी इतका होतो की त्याला आपण म्हणू ते बेशरम आहेत, पण त्यांच्यात जे आहे ते समोर, मागे पुढे काही ठेवत नाही. पण आपल्यामध्ये ही कला फार अवगत आहे, तेव्हा आपण बाह्य दाखवायला फार चांगले बनतो आणि आतून आपल्यात बरीच खराबी असते. तेव्हा आपलं नुकसान ह्याच्यात होणार आहे. आपण बोलायच्या वेळा अशा गोष्टी करू, एखाद्या माणसाला जर तुम्ही ऐकलं तर वाटेल की साक्षात हे परमेश्वरच उतरले की काय पृथ्वीवर. पण जेव्हा त्यांच्या चारित्र्यात किंवा त्यांच्या आयुष्याकडे लक्ष दिलं तर असं वाटतं की ह्याच्यापेक्षा मोठा राक्षस कुणीच नाही. आणि असेच राक्षस आता परदेशात जाऊन ह्या लोकांना लुबाडून राहिले, कारण त्यांनी वरून वरून खूप गोड बोलायचं, चांगलं बोलायचं, आणखी वागणं त्यांचं वरून दाखवायचं म्हणजे केवढी सोज्वळ आणि किती प्रेमळ. आणि तिथे जाऊन सगळ्यांचे पैसे काढले, सगळ्यांना उपाशी केलं, त्यांची स्थिती खराब करून टाकली आणि परत तिथून त्यांना फार मानपान मिळाला. तर तशी आपल्यामध्ये थोडीशी ही चुणूक आहे. म्हणजे आपल्याला हे जमतं की बाह्यातलं एक दाखवायचं आणि आतलं एक. ह्या लोकांना जमतच नाही, म्हणजे करायचं म्हटलं तरी जमत नाही. तर ते विचारतात सुद्धा, पण तो म्हणतो की मी असा चांगला आहे, म्हणजे असं कसं. आमच्याकडे जर कुणी वाईट म्हणू शकतो स्पष्ट सांगे की मी वाईट आहे, मी दुष्ट आहे. पण आम्ही म्हटलं असं सांगत नाही, आमच्याकडे सांगितलं तर मार खाणार, म्हणून लोक काही सांगत नाही. ते म्हणतात मी फारच चांगला आहे, अगदी महादुष्ट राक्षस असला तरी म्हणे मी फार चांगला उत्तम मनुष्य आहे. पण आतून आम्ही मात्र इतके कधी असू असं म्हणता येत नाही. म्हणजे एवढी जबाबदारी आपल्याला वाटत नाही. तर सहयोगामध्ये काय, आत बाहेर दोन नाही, आत बाहेर आपण असायला पाहिजे. आत बाहेर जो मनुष्य एक झाला, अंदर बाहर एकही जानो. ज्याला आत बाहेर नाही तो खरा संत साधू आहे. जो आत बाहेर, मी तुम्हाला जर सांगितलं तुम्ही दारू प्यायची नाही, मी स्वतः दारू पीत बसले तर तुम्ही काय म्हणाल, एक साधी गोष्ट. पण जर मी हिंदुस्थानी असेल तर लपून छपून पिणार आणि सांगेन की तुम्ही दारू पिऊ नका, आणि मी लपून छपून पिणार. हे आपलं हिंदुस्थानी पद्धत. इंग्लिश पद्धत काय की तुम्हाला सांगायचं तुम्ही दारू प्या म्हणजे परमेश्वराकडे जाल, मी पिते तुम्ही प्या, ही इंग्लिश पद्धत झाली. किंवा परदेशी पद्धत, ह्यातल्या दोन्ही पद्धती चुकीच्या आहेत. तीही पद्धत आपण म्हणू की त्यांचं सगळं उघडं असलं तरी ते मूर्खपणाचं आहे. आणि आपलं जरी सगळं काही आपण व्यवस्थित झाकाळून घेतो तरी आपण इतके चांगले नाही आहोत जितकं आपण दाखवतो, ही जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. आणि जर आपण परमेश्वराला शरणागत असलो तर परमेश्वर आपली मदत करतो. आपल्यामध्ये ती अबोधिता येते, ज्या अबोधितेमध्ये मनुष्य लपंडाव करू शकत नाही. स्वतःशीच लपंडाव करायचं हे कोणचं शहाणपण आहे? ह्याला काही अर्थ आहे का? समाजाला भिवून किंवा नुसत्या अशा दाखवण्यापुरता आपला की आम्ही फार आदर्शवादी आहोत. आपण जरी चांगुलपणा धरला त्यांनी एक फायदा होतो की समाजात वाईटपणा फार पसरत नाही. पण त्या दांभिकपणाने आणि त्या ढोंगीपणाने आपल्याला कधी काही लाभ होणार, तेव्हा स्वतःचा लाभ का नाही करून घ्यावा असा विचार करायचा. ज्या चांगुलपणाने आणि उत्तमोत्तम गोष्टी केल्याने आपला लाभ होणार आहे. आता पूर्वी काळच्या लोकांचं असं म्हणणं असायचं की जी साधू संत मंडळी होती त्यांना नेहमी माताजी त्रासच झाले, त्यांना नेहमी दुःख झालं.
त्यांना परमेश्वराने काय सुख दिलं, त्यांनी तरी कितीतरी विपत्ती काढली आणि बाकीचे लोक मात्र सुखात राहिले. पण तसं पाहिलं तर सुख कुणाला नव्हतं. आता आपणच बघा, आपल्याला पुष्कळसे लोक श्रीमंत लोक दिसतात, ज्यांच्या सत्ताधीश आहेत, त्यांच्या मोठ्या मोठ्या सत्ता आहेत. पण तुम्ही त्यांना जवळून बघा तर त्यांच्यापेक्षा दुःखी कुणी, भयंकर दुःखात होरपळून राहिले आहेत ते. त्याचं दुःख जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर पर्वता एवढे, आणि त्या दुःखाच्या खाली दबून गेलेले आहेत सर. ते वेड्यासारखे झाले, त्यांना समजत नाही की काय करावं. ते अन्याय करतात, त्याचं त्यांना दुःख होतंच, होणारच. कुणी जर कुणावर आघात केला तर तो आघात परततो, हाताला मार लागणारच. तेव्हा ते अत्यंत दुःखात आहेत. जर त्यांनी कुणाबरोबर दुष्टपणा केला तर त्या दुष्टपणाचा सुद्धा त्यांच्यावरती परिणाम होतो. परत जे लोक स्वतःला फार समजतात की आम्ही श्रीमंत आहोत आणि आम्ही फार हे आहोत, त्यांच्या घरात जाऊन बघितलं. आता परवाच पुण्याला मी गेले होते, ते फार श्रीमंत गृहस्थ आहे. तर त्यांची बायको जवळजवळ 3 वर्ष झाले तेव्हाची गोष्ट आहे, 2 वर्ष झाले, मी त्यांच्या घरी ते घेऊन गेले. तर त्यांची बायको इतकी दारू प्यायची आणि मुलगा इतका दारू प्यायचा की त्यांची जी सून होती तिला क्षयाचा आजार होण्याची भीती, इतका भयंकर प्रकार. आणि नवरा मात्र दारू पित नसे आणि खूप पैसा, तिला दारू सुटत नव्हती. म्हणजे ते अल्कोहोलिक होतात तशी ती झाली होती, इतकी भयंकर त्या बाईची. आणि इतकं ऐश्वर त्यांच्याजवळ काय विचार. तर तो मला म्हणाला, माताजी मी तुम्हाला खूप पैसे देईन, तुम्ही मला माझ्या बायकोला ठीक करा. म्हटलं बाबा मला पैसे पिशे काही नको, मी तिला ठीक करते. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, परवा पुण्याला मी असताना ते मुलगा आणखीन ती आई दोघंजण आले, अगदी दारू सुटून गेली त्यांची आणि व्यवस्थित झाली. तो म्हणाला बाबा हे मला पैसे नको, या पैशामुळे माझ्या घरामध्ये हे सगळं दुःख आणि दारिद्र्य आलेलं आहे, त्यांनी हे सगळं त्रास झाला. ही खरी दरिद्रता आहे की मी इतका सगळा पैसा असून सुद्धा बायको माझ्या हाताशी नाही, मुलगा माझ्या हाताशी नाही आणि सून माझी आजारी व्हायला लागली. तेव्हा हे खरं दारिद्र्य मला मिळालेलं आहे. तेव्हा हा पैसा नको, हा कुठेतरी तुम्ही घाला, कुठेतरी व्यवस्थित तुम्ही वापरा, मला हा पैसा नको. दुसऱ्या लोकांना पैशाचं ज्यांना पाहिलं तर कुणी कुणा गुरुकडे जाऊन फसले, कोणाकडे जाऊन फसलेले आहेत, त्यांच्या घरी दुःख आणि त्यांच्याकडे आजार हे ते सुरू झाले. तिसऱ्याला पैशाचा नाद लागला तर तो रेसमध्ये गेला, तिथे जाऊन त्याचे सगळं नष्ट झालं, अमुक झालं तमुक झालं, मुलं बाळं सोडली, नाही तर बायका ठेवल्या, दारू प्याले, अमुक तमुक हे सगळं सोडलं. म्हणजे ज्यांना आपण म्हणतो की यशस्वी आहेत, एखाद्या माणसाला बघितलं असं वाटतं की हा केवढा यशस्वी आहे. उद्या आता तो आपल्या सत्तेवरनं डळमळला की रस्त्यावरती पडलेला कुठेतरी खिचपत दिसून लोक त्याच्याकडे थुंकायला तयार आहे. म्हणजे तुम्ही सत्तेवर असताना अशा रीतीने वागलात, आता आम्हाला तुमची काय परवा नाही. ते सत्तेचं त्याचं जे काही असतं मोठंपण तेही चाललं. म्हणजे त्या सत्तेला तरी काय अर्थ आहे का? काहीच अर्थ राहत नाही. येणेप्रमाणे कोणतीही गोष्ट मनुष्याला जी मिळते, ज्याला आपण म्हणतो की यशदायी आहे, त्याला खरोखर सुख नाही. तुम्ही कुठे पाहिलंय का एखाद्या दारुड्याला तो मेल्यावर आपण त्याच्या गळ्यात हार घालून किंवा त्याचा एखादा पुतळा वगैरे तयार करतो, असं पाहिलं का? की हा महादारुडा होता, आता ह्याचा एक आपण पुतळा करायचा, किंवा हा महादुष्ट होता आणि फार सगळ्यांना छळलं, हा सत्ताधीशाचा एक पुतळा करायचा, असं कुठे पाहिलंय का तुम्ही? इथे सोडा, अहो हिटलरचा सुद्धा कुठे पुतळा नाही. त्या जर्मनीत ज्याला एवढं एकेकाळी लोकांनी मान्य केलं आणि एवढा दुष्टपणा केला, त्याचा सुद्धा पुतळा. म्हणजे जो मनुष्य वाईट रीतीने वागतो त्याला मान्यता कधीही राहणार नाही. नुसतं वरवर आपल्याला असं वाटतं की यशस्वी झाले, मोठे झाले, त्यावेळेला असं वाटतं. पण जर आपण दूरदर्शीपणा धरला तर त्या माणसाला कधीही सुख मिळते. हे झाल्यानंतर आता आपण असं लक्षात घेतलं पाहिजे की खरं यश आत्म्याला मिळवण्यात आहे. पण आता हा जो महायोग आपला सुरू झालेला आहे, ह्या महायोगाच्या वेळेला खरं यश आपल्याला सर्व तऱ्हेने मिळणार आहे. कारण ह्या वेळेला 7 चक्रांचा समागम सहस्त्रारात झालेला आहे. सहस्त्रामध्ये 7 चक्र आल्यामुळे, हे समग्र झाल्यामुळे आपल्याला लक्ष्मी तत्व मिळणार. तसंच आपल्याला ब्रह्मदेवाचं तत्व म्हणजे संबंध तऱ्हेची कलात्मकता येणार, काव्य येणार. त्याच्यावर म्हणजे आपल्याला जर कोणत्या तऱ्हेची भीती वाटत असेल किंवा कोणच्या आपल्याला हानी होत असेल किंवा कोणाकडनं काहीतरी आपल्यावरती आक्रमण होत असेल, तर ते सगळं आक्रमण जाऊन जर कुणी आक्रमण करेल तर त्याचा विच्छेद होईल, अशी स्थिती आहे. हे तुम्ही गाठा. त्याच्यानंतर मग विशुद्धी चक्रावरती श्रीकृष्णाचं स्थान आहे. तिथे तर संबंध तुम्हाला क्षेम मिळणार, कारण कृष्णाने सांगितलेलं आहे की मी तुम्हाला क्षेम देतो, तुम्ही योग मिळवा, मी तुम्हाला क्षेम देतो. सर्व तऱ्हेचं क्षेम म्हणजे सौष्ठव,
चेहऱ्यावरती कांती येणे, तिथून सुरुवात करा, तर मनुष्यामध्ये एकदम जसं काय त्याचं आयुष्य अगदी कमळासारखं होऊन जातं. साक्षी स्वरूपत्व येतं, शांती येते त्याला आणि प्रभुत्व येतं कृष्णासारखं. वाटेल तसं फिरवायचं असलं तर लोकांना तो फिरवू शकतो, आणखी सन्मार्गाला लावू शकतो. त्याच्यामध्ये एक तऱ्हेचं प्रभुत्व येतं, एक तऱ्हेचं त्याच्यामध्ये नेतेगिरी येते. त्याच्यानंतर तुम्ही बघाल तर आज्ञाचक्रावर आल्यावर ते मनुष्यामध्ये अत्यंत क्षमेचं एक निधान होऊन जातं. त्याला कोणाचंच काही लागत नाही, तो सगळ्यांना क्षमा करत सुटतो. त्याला काही चिकटतच नाही, कुणी काय बोलला, बकला, मारलं, पिटलं झालं, तो क्षमा करतो. पण त्या क्षमेमध्ये एवढी शक्ती आहे की त्या क्षमेचंच मुळी एक मोठं भारी जसं काही वज्र बनतं आणि ते जाऊन त्या माणसाला ठिकाणावर लावतं. म्हणजे तो मनुष्य एक तर ठीक तरी होतो, नाही तर नष्ट तरी होतो. म्हणजे एवढं मोठं आज्ञाचक्राचं तुम्हाला एक हे दिलेलं आहे आणि त्याच्यावर एकादशी रुद्र आहेत. म्हणजे ज्या लोकांनी जर तुम्हाला त्रास वगैरे दिला किंवा तुम्हाला छळ काही केलं, त्यांचं एकादशी रुद्र धरून त्यांचा सर्वनाश होतो. म्हणजे एकीकडे तुमची वाढ, तुमचं संगोपन, तुम्हाला प्रेम, तुम्हाला संरक्षण हे मिळतं आणि दुसरीकडे जे तुम्हाला तुमच्या वाढीला, खुंटीला लागतील त्यांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यात येतं. ही सहजयोगाची कमाल आहे आज. म्हणजे हे 7 चक्रांचं काम मी सांगते. मग सहस्त्रारावर आमचं स्थान असल्यामुळे जी मंडळी एकदा सहस्त्रारात बसली, ज्यांचं सहस्त्रार उत्तम झालं, त्यांना सर्व प्रकारे जे काही आईचं प्रेम आहे ते लाभून त्यातून जे काही रसाळ, गोड, उत्तम आहे, सगळ्या तऱ्हेचा स्वाद त्याच्यात मिळतो. तेव्हा खरोखर आनंदाच्या लहरी येतात आणि मनुष्यात पूर्णपणे संरक्षित आहे ह्याची त्याला जाणीव होऊन तो आनंदाच्या सागरात पोहू लागतो. त्याची अदम्य शक्ती वाढते आणि त्याला लोक मान्यता देतात. पुष्कळसे लोक ज्यांनी कधीही समाजात येऊन एक अक्षराचं भाषण नाही दिलं, ते मोठे मोठे प्रसिद्ध वक्ते होतात. त्यांच्या हातामध्ये चातुर्य येऊन ते अनेक लोकांना पार करतात. नंतर अशा रीतीने एक नवीन तऱ्हेचे पुढारी या जगात तयार होणार आहेत आणि त्याचं भाकीत 14,000 वर्षापूर्वी झालेलं आहे आणि ते 14,000 वर्षापूर्वाचं भाकीत आता सिद्ध करायचं. जे काही पूर्ण व्हायचं आहे ते आता तुमच्या हातून होणार आहे. तेव्हा अशी मोठी मोठी मंडळी अशी तुम्ही होणार, कारण आता सहस्त्रारावरनं तुमचं स्थान म्हणजे तुम्ही सहस्त्रारात येऊन बसलेत. आमच्या सहस्त्रारात येऊन बसलेली तुम्ही अशी महान मंडळी आहात आणि तुमच्या हातून अनेक कार्य होणार आहेत आणि त्या कार्य करण्यासाठी आपल्याला क्षमता पाहिजे, खोटेपणा सोडला पाहिजे, ढोंगबाजी सोडली पाहिजे, सचोटी ठेवली पाहिजे, सडेतोड राहिलं पाहिजे, लहान गोष्टीमध्ये लक्ष न घालताना मोठ्या गोष्टींकडे लक्ष ठेवलं पाहिजे, एक दुसऱ्यांवर बिघडलं न पाहिजे, संताप नाही केला पाहिजे, राग नाही केला पाहिजे आणि माणसांनी नम्रता धरून स्वतःच्या गौरवामध्ये प्रकाशित झालं पाहिजे. एवढंच केलं तर फार होण्यासारखं आहे आणि सगळं काही सर्व तुमच्या हातात, सर्व काही तुमच्या जवळ, सगळं परमेश्वराने तुम्हाला दिलेलं आहे. तेव्हा त्यात काही विशेष झालं पाहिजे अशातली गोष्ट नाही. हे सगळं होण्यासारखं अगदी सोपं आहे आणि ते घटित होईल, हे सगळं भाकीत आहे. तेव्हा फक्त तुम्ही या गंगेत उभं राहिले म्हणजे झालं. जरा पाय जोडून व्यवस्थित जमिनीवरती उभं राहिलं पाहिजे. एवढंच थोडंसं जमवून घेतलं म्हणजे सगळं होऊ शकतं. अशा रीतीने एकदा सहजयोग फाकला म्हणजे सगळ्यांना त्याचे लाभ होणार आहेत. तरी ते लाभ तुम्हा सर्वांना व्हावेत आणि तुम्ही त्याच्यात प्लावित व्हावं असा आमचा तुम्हाला सगळ्यांना अनंत आशीर्वाद आहे. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. मे गॉड ब्लेस यू ऑल.